کیا آپ کو پتہ ہے لوگ آپ کو مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ کے دماغ میں کوئی جادو نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی کمزوریوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا بھلا چاہ رہے ہیں۔ وہ آپ کو یہ یقین دلائیں گے کہ ان کی زندگی میں جو بھی غلط ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آپ نے ان کی مرضی کا کام نہیں کیا تو وہ خود کو مظلوم بنا کر آپ کو احساس جرم میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کی یادداشت یا آپ کے سچ پر شک پیدا کر دے، جس سے آہستہ آہستہ آپ اپنے ہی فیصلوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے فیصلے ماننے لگتے ہیں۔ شروعات میں اتنی تعریف اور توجہ دی جائے گی کہ آپ ان کے عادی ہو جائیں، اور پھر اچانک وہ توجہ واپس لے لی جائے گی کہ ایک جھلک پانے کے لیے ان کی ہر شرط ماننے کو تیار ہو جائیں۔ آپ کو احساس جرم میں مبتلا کرنا، خاموشی کا ہتھیار اور کھونے کا ڈر۔ آپ الرٹ رہیں اور کسی کو بھی اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت نہ دیں۔ یاد رکھیں، اپنے دماغ سے سوچیں، امید ہے خود کٹھ پتلی بننے سے بچا لیں گے۔ بات اچھی لگے تو لائک، فالو، شیئر کریں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط شخصیت کا مطلب ہے اونچی آواز میں بات کرنا، ہر بحث کو جیتنا یا اپنے جذبات کو چھپا کر پتھر بن جانا، لیکن یہ طاقت کی نہیں بلکہ خوف اور کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ مضبوط انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کب خاموش رہتا ہے۔ کمزور لوگ ہر تنقید، ہر طنز پر فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، وہ اپنے جذبات کی چابی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک مضبوط شخصیت کا مالک انسان بحث جیتنے کے بجائے ذہنی سکون کو ترجیح دیتا ہے۔ جب آپ کسی بات پہ رد عمل نہیں دیتے تو آپ اصل میں سامنے والے کی آپ کو کنٹرول کرنے کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ مضبوط انسان اپنی کمزوریوں کو نہیں چھپاتا۔ اگر اسے کچھ نہیں معلوم تو وہ کہتا ہے میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کیونکہ اس کی ایگو سے زیادہ سچائی کی اہمیت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام وقت گزارنا ہے۔ کمزور لوگ اکیلے رہنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ سستی محفلوں اور ایسے لوگوں میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے۔ مضبوط شخصیت دوسروں کی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ تنہائی سے گھبرانے کے بجائے اسے خود کو نکھارنے اور اپنے مقاصد پر کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہیں بھیڑ کا حصہ بننے کی جلدی نہیں ہوتی۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ مضبوط لوگ کبھی نہیں روتے یا کبھی غلطی نہیں کرتے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ مضبوط بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے لیے ایک دیوار کھڑی کر لیں اور ناقابل تسخیر آئیں، بلکہ آپ اندر سے اتنے پرسکون ہوں کہ باہر کا کوئی بھی طوفان نہ چھین سکے۔ کیا آپ کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں؟ کسی کا بدل جانا ہمیں تکلیف دیتا ہے نا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں انسان کبھی بھی شوق سے نہیں بدلتا۔ کوئی صبح اٹھ کر فیصلہ نہیں کرتا کہ آج سے میں بدل جاؤں گا۔ انسان تب بدلتا ہے جب برداشت ختم ہو۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو، لیکن اس وجہ کو نہیں دیکھتے۔ پر خاموش چیخوں کو بار بار تماشا بنایا جائے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان بہت زیادہ برداشت کرتا ہے وہ ایک دن بہت خاموشی سے بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کا بدل جانا بے وفائی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی عزت نفس کو بچانے کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ پھر نہ وہ شکوہ کرتا ہے نہ لڑتا ہے، وہ بس دور ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں غلطی آپ کی ہو، شاید وہ موقع ڈھونڈ رہا ہو، شاید اس نے آپ سے ایسی توقعات وابستہ کر لی ہوں جن پہ پورا اترنا ناممکن ہو۔ میری بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹس میں بتائیں، ساتھ ویڈیو کو لائک، فالو اور شیئر کر دو۔ کبھی غور کیا ہے شیشہ ٹوٹے تو آواز ہوتی، کسی کا اعتماد ٹوٹتا ہے نا تو وہ خاموشی چھا جاتی ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھویا ہوا اعتماد کبھی واپس نہیں آتا۔ اگر کسی کا بھروسہ توڑ کر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ سوری بولنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اعتماد باتوں سے نہیں بلکہ ایکشن سے بحال ہوتا ہے۔ بھروسہ دوبارہ جیتنا ہے تو 3 اصولوں پہ عمل کرو۔ صفائیاں دینا بند کرو۔ تمہاری زبان جتنا بولے گی تمہارا سچ اتنا ہی جھوٹا لگے گا چاہیے۔ وقت مانگو مت، وقت دو۔ یہ مت سوچو کہ اگلا انسان ایک دن میں مان جائے گا۔ آپ کو اس کے غصے کی تپش کو برداشت کرنا ہوگا۔ کنسسٹنسی مطلب روز ہر لمحہ اپنے کردار سے ثابت کرو کہ آپ بدل چکے ہو۔ یاد رکھنا، کچلے جانے کے بعد تو کوئلہ بھی ہیرا بن جاتا ہے۔ آپ تو پھر انسان ہو۔ بھروسہ ٹوٹا ہے نا تو باؤنس بیک کرو اپنے کردار، کیونکہ دنیا ہمیشہ کامیابی کو سلام کرتی ہے، کہانیوں کو نہیں۔ بات اچھی لگے تو لائک، فالو، شیئر کرو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خوف اندھیرے، اونچائی یا کسی نظر آنے والے خطرے کا نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جو ابھی ہوئی ہی نہیں؟ تو آپ کی رگوں میں چپکے سے رینگتا ہے ناکامی کا خوف، لوگ کیا کہیں گے کا خوف، رد ہو جانے کا خوف، آپ کے پیچھے کسی موجودگی کا خوف، اور یہ خوف نظر بھی نہیں آتا۔
وہ خوف جو کسی ناکامی کے ڈر سے راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، کسی پیارے کو کھو دینے کے وہم میں دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے، جو انسان کو ہجوم میں بھی اکیلا کر دیتا ہے، مطلب تنہائی کا خوف۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ وبا سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے اس کے خوف سے مر جاتے ہیں۔ اس خوف کا علاج، جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس سے لڑا کیسے جائے۔ ہر خوف چیختا نہیں، اور یہی انسان کی پوری زندگی چرا لیتے ہیں۔ خوف ختم کرنا نہیں، بلکہ خوف کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوتی ہے۔ اپنے اندر کے اندھیروں اور محرومیوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ خوف ختم نہیں ہوتا، لیکن جب باوجود قدم بڑھاتے ہو تو خوف چھوٹا اور آپ بڑے ہو جاتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب اپنے سر پہ توقعات کا ہمالیہ اٹھائے پھر رہے ہیں، ایک ایسا بوجھ جو ہمیں کبھی خوش نہیں ہونے دیتا۔ پرانے دور میں انسان کی توقعات اپنے محلے یا رشتہ داروں تک محدود ہوتی تھیں، لیکن آج سوشل میڈیا نے ہماری توقعات کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ ہم 22 سال کی عمر میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل پرفیکٹ ہو اور ہماری زندگی انسٹاگرام کی ریلز جیسی چمکدار ہو۔ ہم نے کامیابی، خوبصورتی اور خوشی کا ایک ایسا معیار سیٹ کر لیا ہے جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ ہم چاند پر پہنچ کر بھی اداس ہیں کیونکہ ہماری توقعات ستاروں کی تھیں۔ حل بہت سادہ ہے، توقعات دنیا سے کم اور اپنے عمل سے زیادہ کریں۔ دوسروں کی سکرین دیکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کرنا بند کریں۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا نام نہیں ہے، زندگی خوبصورت ہونے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کی منزل نہیں۔ اپنے سر سے اس فرضی ہمالیہ کو اتار پھینکیں، ایک لمبا سانس لیں، جو مل رہا اس پہ شکر ادا کریں، اور مجھے بھی فالو کریں۔ اللہ نگہبان۔ کبھی غور کیا ہے 50 سال پہلے زندگی سادہ تھی، کپڑے کا ایک برانڈ تھا، کیریئر کے 2-3 راستے تھے، اور لوگ مطمئن اور شکر گزار تھے۔ لیکن آج سینکڑوں برانڈز اور کیریئرز دیکھ کر سر چکرا جاتا ہے۔ آپشن زیادہ ہیں اور انسان کنفیوز ہیں۔ نفسیات میں اسے پیراڈاکس آف چوائس کہتے ہیں، یعنی انتخاب کا عذاب۔ ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ جتنے زیادہ آپشنز ہوں گے ہم اتنے آزاد اور خوش ہوں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ زیادہ آپشنز ہمیں مفلوج کر دیتے ہیں، ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، پچھتاوے میں مبتلا رہتے ہیں، فیصلہ کرنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ دوسرا والا آپشن زیادہ بہتر تھا۔ ذہنی سکون کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو فیصلہ کر لیا، جو مل گیا، اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ ہر وقت بہترین کی تلاش انسان کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی، انسان بے سکون رہتا ہے۔ کیا آپ بھی زیادہ آپشنز دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں، ساتھ مجھے بھی فالو کریں۔ اللہ نگہبان۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر کوئی آپ کی جیب سے پہلے آپ کی توجہ چرانا چاہتا ہے، کیونکہ جس کے پاس آپ کی توجہ ہے وہی آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کا فون، سوشل میڈیا، اشتہارات، نوٹیفیکیشنز سب آپ کی توجہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہی آپ کو ہنساتے، غصہ دلاتے اور کئی بار وہی آپ کی زندگی کی سمت بھی بدل دیتے ہیں۔ سوچیں، آپ نے آخری بار کتنی دیر بغیر فون دیکھے کسی اپنے کی بات سنی؟ کب اپنے والدین کے پاس متوجہ ہو کے بیٹھیں؟ اگر جواب مشکل ہے تو شاید آپ کی توجہ بکھر گئی ہے۔ پیسہ کھو کر واپس کمایا جا سکتا ہے، وقت کھو کر بھی شاید کچھ سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن جس انسان توجہ بکھر جائے اس کے خواب اور رشتے بھی ٹکڑوں میں بٹنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات موبائل سے زیادہ آپ کے پیارے آپ کی توجہ کے منتظر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، نئی دنیا میں سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس اپنی توجہ پر اختیار ہو۔ کامنٹ کریں، فالو کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ برسوں ساتھ رہنے کے باوجود نظر ہی نہیں آتے؟ آخر فرق کیا ہے؟ جب آپ ہر وقت سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت فوراً دستیاب رہتے ہیں اور اپنی قدر دوسروں کی منظوری سے جوڑ دیتے ہیں، تو لوگ آہستہ آہستہ آپ کو ایک آپشن سمجھنے لگتے ہیں، ترجیح نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا اس شخص کی قدر کرتی ہے جو اپنی قدر کروانا جانتا ہو، کیونکہ لوگ ہیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سڑک پر بکھرے پتھروں کے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرور بن جائیں، بلکہ اپنی عزت نفس کو مضبوط بنائیں، اپنی بات اعتماد سے کریں۔ ہر دعوت پر ہاں کہنا ضروری نہیں، اپنی حدود بنائیں۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے اپنی توانائی ان لوگوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دی جو آپ کی قدر نہیں کرتے، اسی دن وہی لوگ آپ کی کمی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب کے اندر ایک حسرتوں کا قبرستان، وہ خواب جو ادھورے رہ گئے، وہ راستے جو ہم چن نہ سکے، اور وہ لوگ جو راستے میں ہی چھوٹ گئے۔ حسرت اس چیز کا دکھ ہے جو ہمارے پاس ہو سکتی پر نہ ہو سکی۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کو حاصل شدہ چیز اتنی خوشی نہیں دیتی جتنا نہ ملنے تڑپاتا ہے۔ ہم اکثر اگر اور کاش کے قیدی بن جاتے ہیں۔
याद रखिए, हसरतें मुस्तकबिल को नहीं बदलती, ये सिर्फ आपके आज का सुकून चोरी करती हैं। तो फिर इन हसरतों से आज़ादी कैसे मिले? इसका पहला कदम है कबूलियत। ये मान लीजिए कि जो गुजर गया वो अब आपके इख्तियार में नहीं है। ज़रा रुक कर इन नेमतों को देखिए जो अब भी आपके पास हैं। जो नहीं मिला वो मलाल सही, लेकिन जो पास है वो कमाल है। हसरतों से आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ भूल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब उन यादों में आपको तकलीफ़ देने का दम नहीं रहेगा। काश और अगर से निकल कर देखें, ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी। हसरतों को पाँव की बेड़ी मत बनाइए, उन्हें एक सबक बनाकर आगे बढ़िए। माजी को अलविदा कहिए और आज को पूरे दिल से जिएं, क्योंकि आज़ाद होने के लिए बस एक फ़ैसला ही काफ़ी होता है। कभी आपने गौर किया है कि आप, मैं और इस दुनिया का हर इंसान बैक वक्त दो ज़िंदगियां जी रहा है? पहली ज़िंदगी जो आप लोगों को दिखाते हैं, जिसमें आप हंसते हैं, कामयाबियां शेयर करते हैं और एक परफेक्ट इंसान बनने का नाटक करते हैं, और दूसरी ज़िंदगी जो सेलफोन बंद होने के बाद शुरू होती है, जहां आपके वो पछतावे, अधूरे ख्वाब और खौफ हैं जिन्हें आप दुनिया के डर से छुपा कर रखते हैं। लोग सिर्फ आपकी पहली ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। दूसरी ज़िंदगी की जंग हर इंसान अकेले ही लड़ रहा है। हम ये दो ज़िंदगियां क्यों जीते हैं? क्योंकि मुआशरा हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम अपना सारा दर्द, अपनी सारी कमज़ोरियां दुनिया के सामने रख दी तो ये दुनिया हमें कमज़ोर समझकर कुचल देगी। पहली ज़िंदगी हमें ज़माने के थपेड़ों से और दूसरी ज़िंदगी में ज़ख्मों की सलीके से रफू करते हैं। अगली बार किसी मुस्कुराते चेहरे को देखें तो याद रखें आप सिर्फ उसकी एक ज़िंदगी देख रहे हैं, दूसरी नहीं। लहजा लोगों के साथ नरमी कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए भी एक जैसी नहीं होती। क्या आपको पता है सबसे ख़तरनाक जेल वो नहीं जिसकी दीवारें लोहे की हों, बल्कि वो है जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। और अफसोस, इस जेल में करोड़ों लोग कैद हैं बग़ैर किसी जंजीर के। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी अपने फ़ैसलों से नहीं बल्कि दूसरों की राय से गुजारते हैं। हम कपड़े भी सोच कर पहनते हैं, कैरियर भी सोच कर चुनते हैं, अपने ख्वाब भी इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक सवाल है, ये लोग आखिर हैं कौन? वही लोग जो आज तुम पर हंसेंगे, कल किसी और पर हंसेंगे। जो आज तुम्हें रोक रहे हैं, कल तुम्हारी कामयाबी पर रश्क करेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में मत दो। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे लोगों की राय के मुताबिक नहीं, अपनी अक़दार, ख्वाबों और अपने मकसद के मुताबिक जियो। अगली बार जब दिमाग कहे कि लोग क्या कहेंगे, तो मुस्कुरा कर ख़ुद से कहना, जो लोग मुश्किल वक्त में सपोर्ट नहीं करते, एहसास नहीं करते, तो फिर मैं क्यों अपनी ज़िंदगी की डोर ऐसे लोगों के हाथ में दूं? याद रखो, हमारी तरजीह लोग क्या कहेंगे नहीं, बल्कि पुरसुकून ज़मीर और अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए कि कहीं हम अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आमाल का हिसाब अल्लाह को देना है, लोगों को नहीं। क्या आप भी इस जंजीर में जकड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ वीडियो लाइक, फॉलो और शेयर कर दें। क्या आपकी सुबह भी इस कश्मकश में गुजरती है कि आज पहले क्या काम करना है, और दिन के इख्तिताम पर लगता है कि वक्त कम था और काम ज़्यादा? सच तो ये है कि वक्त कम नहीं होता, बस हमारी मैनेजमेंट थोड़ी बिखरी होती है। खुद को मुनज़्ज़म करना कोई जादू नहीं, बल्कि 3 आसान आदतें हैं। सुबह उठकर 10 कामों की बजाय 3 अहम काम चुनें। जब फोकस 3 चीज़ों पर होगा, आधा रह जाएगा। मुनज़्ज़म होने की शुरुआत अपने वर्किंग डेस्क और मोबाइल की होम स्क्रीन से करें। जहां फैलाव होगा वहां दिमाग भी उलझेगा। सिर्फ 5 मिनट निकालें और अपनी चीज़ों को मुनज़्ज़म करें। काम के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और बेजा नोटिफिकेशंस को ना कहना सीखें। याद रखें, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता। आज सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली से शुरुआत करें। मुनज़्ज़म होना कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी बात दिल को लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर करना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता किस चीज़ से टूटता है? और वो है आपकी अना। और दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान कब मजबूत बनता है? जब बात खुददारी पर आती है। लोग अक्सर इन दोनों में फ़र्क भूल जाते हैं। आना कहती है मैं बेहतर हूँ, बाकी सब कमतर हैं, जबकि खुददारी कहती है शायद ना हूँ, लेकिन मैं भी कीमती हूँ और कोई मुझे गिरा हुआ ना समझे। आना दूसरों को झुकाने पर यकीन रखती है, ये चाहती है कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे। लेकिन खुददारी आपको अपने उसूलों पर कायम रखना सिखाती है, चाहे उसके लिए आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े।
आना सुस्ती मकबूलियत मांगती है, जबकि खुददारी खामोश वकार मांग। जब आपकी अना को ठेस पहुंचती है तो आपको गुस्सा आता है और आप बदला लेना चाहते हैं, लेकिन जब आपकी खुददारी को ललकारा जाता है तो आप खामोशी से उस जगह या उस इंसान को छोड़ देते हैं। सादा लफ्ज़ों में, आना इंसान को मगरूर बनाती है और खुददारी इंसान को मोहतरम है। अपनी खुददारी को कभी मरने मत दें, लेकिन अपनी अना को कभी पालें भी मत, क्योंकि आना रिश्ते खा जाती है और खुददारी शख्सियत को निखार देती है। आपके ख्याल में क्या आपने कभी खुददारी की खातिर किसी रिश्ते को पीछे छोड़ा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करें। क्या आपने कभी गौर किया है, हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन को शिकस्त दे देता है। मोटिवेशन तब आती है जब आपने कोई जज्बाती वीडियो देखी हो, लेकिन जब वक्त की कमी और काम अधूरा हो तब मोटिवेशन आपका साथ छोड़ देती है। वहाँ काम आता है आपका डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक लहर की तरह है, अभी ऊपर है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल नीचे। अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब आप मोटिवेटेड होंगे तो आप साल में सिर्फ चंद दिन ही काम कर पाएंगे, जबकि डिसिप्लिन का आपके मूड से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक कमिटमेंट है जो आप अपने आप से करते हैं कि चाहे मेरा दिल करे या ना करे, ये काम करना है क्योंकि ये ज़रूरी है। याद रखें, मोटिवेशन आपसे काम शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाता है। मोटिवेशन एहसासात पर चलती है और डिसिप्लिन फैसलों पर। याद रखिए, दुनिया आपके नताइज को देखती है। वैसे आप डिसिप्लिन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या मोटिवेशन पर? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलना। मैं आज आपको वो सबक बताने जा रहा हूँ जो अगर स्कूल में सिखा दिए जाते तो शायद लाखों लोग बड़े होकर इतनी महंगी गलतियाँ ना करते, क्योंकि स्कूल और ज़िंदगी के इम्तिहान में बहुत फ़र्क होता है। स्कूल आपको हिसाब सिखाता है, मगर ये नहीं सिखाता कि हर ताल्लुक मुनाफसान से नहीं चलता। वो किताबें पढ़ाता है, मगर ये नहीं बताता कि खामोशी भी कभी सबसे ताकतवर जवाब होती है। वो कामयाबी का ख्वाब दिखाता है कि बाद दोबारा खड़े होना नहीं सिखाता। स्कूल में नाकामी को फेल कहते हैं, जबकि ज़िंदगी मुसलसल कोशिशों का नाम है। स्कूल पैसे गिनना सिखाता है, मगर बजट करना नहीं। हमें गुस्सा, नाकामी और दिल टूटने पर पास होना किसी ने नहीं सिखाया। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना और मुश्किल वक्त में ख़ुद को संभालना, ये हुनर ज़िंदगी सिखाती है। याद रखें, डिग्री हासिल करना कामयाबी की ज़मानत नहीं, क्योंकि हर बिजनेसमैन के पास डिग्री नहीं होती। इसलिए डिग्री हासिल करना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी जीने का तरीका है, जो कि हर कोई नहीं सिखाता। क्या आपको मालूम है कि आप दिन में औसतन 4 से 5 घंटे सिर्फ अपने फ़ोन की स्क्रॉलिंग में ज़ाया कर देते हैं? या इंसान टेक्नोलॉजी को ज़िंदगी आसान बनाने के लिए लाया था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। अगर आप हर 2 मिनट बाद बिला वजह फ़ोन उठाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आप एक डिजिटल ट्रैप में हैं। इसी जाल से निकलने का नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म। ये टेक्नोलॉजी को छोड़ने का नाम नहीं है। डिजिटल मिनिमलिज्म का सीधा सा मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करना, ना कि आदत के मुताबिक। इसमें आप फ़ोन को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने नहीं देते, बल्कि सिर्फ इन ऐप्स को रखते हैं जो वाकई आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। बाकी तमाम गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस, लामुतनाही स्क्रॉलिंग को साफ कर दिया जाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाते हुए हर वो ऐप डिलीट कर दें जिसने आपको कोई वैल्यू नहीं दी। सिर्फ ज़रूरी नोटिफिकेशंस ऑन रखें। दिन में कम से कम 1 घंटा फ़ोन को खुद से दूर रखें। दोस्तों, ज़िंदगी स्क्रीन की 6 इंच की दुनिया से बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत है। मैं ये नहीं कह रहा फ़ोन फेंक दो, बल्कि डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनाएं और अपने वक्त के बादशाह बने। याद रखें, स्क्रीन पर दूसरों की ज़िंदगी देखना बंद करेंगे तो अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। अगर ये बात दिल को लगी हो तो अभी लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर करो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके कपड़े खामोशी से आपके दिमाग और शख्सियत को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं? आपका लिबास आपका खामोश तर्जुमान है। इससे पहले कि आप ज़ुबान खोलें, आपके कपड़े आपका तारुफ करवा चुके होते हैं। आप किस रंग का इंतखाब करते हैं, यह आपके मूड और देखने वाले के जज्बात पर असरअंदाज होता है। कपड़े सोच के साथ आपके जिस्म की केमिस्ट्री भी बदल देते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छा दिखने के लिए जिस्म पर बड़े ब्रांड्स के लोगो होना ज़रूरी हैं, लेकिन सच्चाई ये है, कपड़ों का महंगा होना शख्सियत को नहीं निखारता। साफ सलीके से जिस्म के मुताबिक दुरुस्त फिटिंग में होना ज़रूरी है। कपड़े चाहे जितने भी सस्ते हों, अगर उनका साइज जिस्म के मुताबिक परफेक्ट है तो वो कीमती लगते हैं। बहुत ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े आपको थका हुआ, सुस्त, जबकि बहुत ज़्यादा तंग कपड़े आपको बेचैन दिखाते हैं। रोज़मर्रा रूटीन में बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले रंगों के बजाय मुलायम और हल्के रंगों का इंतखाब करें।
जब आप लिबास में खुद को पुरकशिश महसूस करें तो जिस्म में दबाव का हार्मोन कम, जबकि खुशी और एतमाद का हार्मोन आपका कांधे झुकाने के बजाय सीधा खड़े होना आपको दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो अगली बार जब आप लिबास का इंतखाब करें तो ये मत सोचें कि मैंने क्या पहनना है, बल्कि मद्देनजर रखें कि आज मैं दुनिया के सामने खुद को किस रूप में पेश करना चाहता हूँ और मैं खुद कैसा महसूस करना चाहता हूँ। क्योंकि फैशन सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों का नाम नहीं है, ये आपकी रूह का अक्स है जिसे दुनिया देखती है। वैसे आपका पसंदीदा लिबास कौन सा है जिसमें आपको सबसे ज्यादा एतमाद महसूस होता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। तसव्वुर करें आप बरसों से एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब आप चोटी पर पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन जन्म लेता है और सोचते हैं क्या बस इसी के लिए मैं तड़प रहा था। हमें बचपन से बताया जाता है ये हदफ पूरा कर लो फिर जिंदगी सेट है, मैट्रिक कर लो, डिग्री ले लो, नौकरी हासिल कर लो या अपना घर बना लो। हम ये वहम पाल लेते हैं कि हमारी तमाम उदासियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच ये है कि खुशी का ताल्लुक सफर की होता है। मंजिल पर पहुंचते ही वो सनसनी दम तोड़ देती है। मोटरसाइकिल मिला तो गाड़ी की ख्वाहिश, मतलब हमारा लाइफस्टाइल तो बदल जाता है मगर खुशी का लेवल वहीं रहता है। जब स्ट्रगल खत्म होती है तो अक्सर जिंदगी का मकसद भी खत्म हो जाता है। तो हल क्या है? क्या हम ख्वाब देखना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हल सिर्फ जाविया निगाह बदलने में है। खुशी को किसी फ्यूचर हदफ से ना जोड़ें, बल्कि जिस मकाम पर आज आप खड़े हैं उसे सराहें, क्योंकि कभी आप यहाँ पहुँचने के लिए भी दुआएं मांगा करते थे। याद रखिए, पहाड़ का नज़ारा अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन जिंदगी पहाड़ चढ़ने के सफ़र का नाम है। रेस में दौड़ें ज़रूर, लेकिन चलते चलते मुस्कुराना ना भूलें, क्योंकि ज़िंदगी मंजिल का नहीं सफ़र का नाम है। आपके ख्याल में कामयाबी की असल तारीफ क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम जिंदगी भर अपने साथ लिए घूमते हैं मगर उनका मुकम्मल जवाब कभी नहीं मिलता। जिंदगी एक मुसलसल गुफ्तगू है। कुछ सवाल हम दूसरों से करते हैं, कुछ अपने आप से, ये जानते हुए भी कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर दिल क्यों हारने से डरता है? उम्मीद का ये दिया आखिर किस तेल से जलता है? जब दिल टूटता है या कोई अपना हमेशा के लिए रुखसत हो जाता है तो इंसान आसमान की तरफ देखकर पूछता है मेरे साथ ही क्यों? अक्ल कहती है ये निज़ाम कुदरत है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। हमें लगता है कि जवाब ना मिलना शायद हमारी नाकामी है या कायनात की बेहिसी, लेकिन हकीकत कुछ और है। इन सवालों के जवाब इसलिए नहीं होते क्योंकि ये सवाल हल करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होते हैं। जवाब ना मिलना ही असल जवाब है। अगर दर्द ना होता तो हम हमदर्दी का मतलब ना सीखते। सब कुछ दायमी होता तो वक्त और रिश्तों की कदर ना होती। ये सवालात हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ गोश्त और पोस्ट का पुतला नहीं बल्कि एक रूह हैं जो मुकम्मल होने की तलाश में है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना कौन सा है? कोई जेल नहीं, बल्कि वो 4 बातें हैं जो किसी ने आपको कहीं और आपने उन्हें अपने दिल के लॉकर में बंद कर लिया। हम अक्सर कहते हैं कि दिल तो पागल है, लेकिन सच ये है कि दिल बहुत हसास है। इतना हसास कि कभी कभी दूसरों की कही हुई आम सी बात को भी अपने अंदर जज्ब करके जख्म बना लेता है। हम गाड़ी पर लगी मिट्टी तो फौरन साफ कर देते हैं, लेकिन किसी के लहजे की कड़वाहट को पालते रहते हैं। जब आप हर बात दिल पर लेते हैं तो आप खुद अपने सुकून के कातिल बन जाते हैं। याद रखें, लोग हमेशा वो नहीं कहते जो आप होते हैं, बल्कि वो कहते हैं जो अपना ज़र्फ होता है। लोगों की बातों को फिल्टर करना सीखें। जो आपकी इस्लाह करे उसे दिमाग में रखें, जो आपको नीचा दिखाए उसे वहीं छोड़ दें। हर एक की राय को अपने दिल का मेहमान मत बनाएं। आपका दिल कोई पब्लिक पार्क नहीं जहां कोई भी आए और कचरा फेंक कर चला जाए। दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए और बातों को छूटा। मुस्कुराइए, सांस लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जिंदगी दूसरों की बातों से कहीं ज्यादा कीमती। याद रखें, जो दिल में जगह बना लेते हैं वो अक्सर जिंदगी बदसर जिंदगी बदल देते हैं, और जो हर बात दिल पे लगा लेते हैं वो अपनी जिंदगी वहीं रोक देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मीठी जुबान बोलने वाला हर शख्स आपका खैरख्वाह नहीं होता? सच्ची तारीफ वो होती है जो आपके पीठ पीछे की जाए। जो आपके सामने की जाए वो अक्सर तारीफ नहीं बल्कि एक सरमायाकारी होती है, ताकि वक्त आने पर आपसे अपना काम निकलवाया जा सके। मक्खन लगाने और इज्जत देने में एक बहुत बारीक लकीर होती है। कुछ लोग आपकी तारीफ आपसे मुतासिर होकर नहीं बल्कि इसलिए करते हैं ताकि वो आपके दिफा को कमज़ोर कर सके। एक समझदार इंसान वो है जो तालियों की गूंज में ये देखना ना भूले कि ताली बजाने वाले के चेहरे के तासुरात क्या हैं। इसलिए सस्ती तारीफों पर खुश होना छोड़ें और सच्ची तनकीद करने वालों की कदर करें। याद रखें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर तारीफ सच्ची नहीं होती। सच्ची तनकीद करने वाले आईने की तरह होते हैं और झूठी तारीफ करने वाले शराब की तरह।
इंतखाब आपका है। आपको आईने के सामने खड़े होना है या शराब के पीछे भागना है। तारीफों के मोहताज वो लोग होते जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। जब आपको अपनी कीमत का पता हो तो किसी की झूठी वाह आपका दिल नहीं बहला सकती, क्योंकि मिठास में सिर्फ धोखे होते हैं और हर तारीफ सच्ची नहीं होती। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ हर कोई तमीज़ से बात करता है, जबकि कुछ लोगों को हर कोई बिला झिझक इस्तेमाल करके आगे निकल जाता है? किस्मत का नहीं, फ़र्क इस नाकाबिले दीद लकीर का है जो हम अपने इर्द खुद खींचते हैं। हुदूद का मतलब सिर्फ ना बोलना नहीं होता, बल्कि असल मतलब है अपने जोन ऑफ रिस्पेक्ट का तयन करना। लोग आपके साथ वैसा सलूक करते हैं जिसकी इजाज़त आप उन्हें देते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सरहद नहीं तो लोग आपकी खामोशी, आपकी हमदर्दी और आपके अखलाक को आपकी कमज़ोरी समझने लगते हैं। कुछ लोग आपके पास सिर्फ अपना मनफी मवाद और शिकायत का कचरा फेंकने आते हैं। हमदर्द होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का जहनी कूड़ा अपने अंदर जमा करते रहना नहीं कर देता है। अपनी जज्बाती हद यही है कि सुने, लेकिन उसे अपने अंदर ना उतरने दें। जब आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं तो आपकी कीमत ख़त्म हो जाती है। तुम होना चाहिए कि आपका वक्त मुफ्त नहीं। जब आप अपने वक्त को अहमियत देंगे तो दुनिया भी आपका इंतज़ार करना सीखे। जो आपकी इज्जत नहीं करता उससे फासला पैदा कर लेना ही सबसे बड़ी हद है। याद रखें, हुदूद किसी के खिलाफ कोई दीवार नहीं, बल्कि आप अपनी हद तय करते हैं, क्योंकि सरहदें मुल्क की हों या इंसान की हिफाजत उन्हीं की होती है जहां लकीर वाज़े हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से कितने लोग आज में सांस तो ले रहे हैं लेकिन जिंदा कल में हैं? माजी की कोई तल्ख याद, कोई अधूरा रिश्ता या कोई ऐसा फ़ैसला जिस पर आज भी पछतावा होता है। सच बताऊं, माजी से बाहर निकलने का तरीका उसे भूलना नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जहां से हम डिलीट का बटन दबाकर यादें मिटा दें। माजी को दुश्मन नहीं, उस्ताद समझें। यादें तब तक तकलीफ़ देती हैं जब तक हम उनसे लड़ते हैं। माजी को बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन उसके असर को बदलना आपके हाथ में। याद रखिए, माजी एक आईना है जिसमें सिर्फ पीछे का रास्ता दिखता है। अगर गाड़ी चलाते हुए आपकी नज़र मुसलसल पीछे देखने वाले शीशे पर रहेगी तो आगे हादसा यकीनी है। माजी से लड़ना छोड़ें, उसे एक बंद किताब की तरह दिल के किसी कोने में रख दें और अपने आज का सफ़ा पलटें, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आप भी माजी की किसी याद में कैद हैं तो कमेंट में यस लिखें। हम तारीख़ के इस दौर में रह रहे हैं जहां हमारा दिमाग कभी सुकून का सांस नहीं लेता। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस और रोज़मर्रा की रूटीन, जिसकी वजह से हमारा दिमाग कभी रिलैक्स नहीं हो पाता। हम सब कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, लोग तंग कर रहे हैं, काम का प्रेशर है, लेकिन कभी खुद से पूछा है इस स्ट्रेस का कितना हिस्सा बाहर से आ रहा है और कितना हिस्सा हम खुद पैदा कर रहे हैं? ज़हनी दबाव हमारी तवक्कुआत और चीज़ों को कंट्रोल करने की लिमिटेड सोच से पैदा होता है। जब हम हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो जहन थक जाता है। दबाव कम करने के कुछ अहम पॉइंट्स याद रखें। स्ट्रेस बोझ का नाम नहीं, बोझ को उठाए रखने का नाम है। फ्यूचर की ओवर थिंकिंग छोड़ें, क्योंकि वो अभी वजूद ही नहीं रखती। हर एक को खुश करना बंद करें, हर काम को वक्त पे करने की कोशिश करें और जितना हो सके अपने वहम को कंट्रोल करें। अपने अमल पे तवज्जो दें, लोगों की सोच को छोड़ दें, अपने जहन के मालिक खुद बने, हालात के गुलाम नहीं। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो और शेयर कर दें। याद करें, आखिरी बार आप कब खुद के सामने बैठे थे अपनी खामियां देखने के लिए? यानी अपने ही अंदर एक ऐसी अदालत लगाना जहां जज भी आप हों और मुल्जिम भी आप खुद। इस अमल को खुद एहतसाबी कहते हैं। खुद एहतसाबी आपको हौसला देती है कि आप अपनी गलती तस्लीम करके उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का वो GPS है जो आपको भटकने नहीं देता। अपनी खामियां देखना आसान नहीं होता, ये तकलीफ देह है, लेकिन याद रखिए, जो सोना आग से नहीं गुजरता वो कभी कुंदन नहीं बनता। करना क्या है, खुद से पूछें, आज मुझसे कहाँ गलती हुई और कल मैं उसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ, इससे पहले कि वक्त आपका हिसाब ले दे। अपना हिसाब खुद लीजिए। अगर हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो हमारी खामियां हमारी आदतें बन जाएंगी। कमज़ोर इंसान हमेशा अपनी नाकामी का मलबा हालात या दूसरों पर डालता है। बात अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो और शेयर करें। क्या कभी आपने गौर किया है कि अगर आज आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसका आपने ख्वाब देखा था, तो क्या आप वाकई खुश हो जाएंगे या सिर्फ कामयाब कहलाएंगे? हम में से अक्सर लोग कामयाबी और खुशी को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि हकीकत में ये दो अलग मंजिलें हैं। कामयाबी वो है जिसे दुनिया देखती है, लेकिन खुशी वो है जो आपके दिल में होती है। अगर कामयाबी ही खुशी होती तो दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर लोग
डिप्रेशन, तन्हाई और बेसुकूनी का शिकार क्यों होते हैं? कभी सोचा है कि इतना सब होने के बाद भी नींद की गोली खा के सोना पड़े तो क्या ये खुशी है? याद रखें, कामयाबी आपकी हैसियत बदल सकती है, लेकिन खुशी आपकी कैफियत बदलती है। इसलिए कामयाबी के साथ ये भी देखें कि क्या मैं खुश भी हूँ। कामयाबी एक हदफ है, एक मंजिल है, जैसे पैसा या अच्छा ओहदा, जबकि खुशी कैफियत का नाम है। कामयाबी को दुनिया देखती है, तालियां बजाती है, लेकिन खुशी को सिर्फ आपका दिल महसूस करता है। आपके पास लाखों फॉलोअर्स, महंगी गाड़ी, फार्म हाउस, बड़ा ओहदा, सब कुछ हो, मगर सफ़र में सुकून ना हो, बीमारी से मनपसंद खाना ना खा सकें, तो ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा? याद रखें, हर कामयाब इंसान खुश नहीं होता। तो अमीर लोगों की आंखों में आंसू कभी ना आते। असल कामयाबी वो है जिसके साथ दिल मुतमईन और नींद पुरसुकून हो। आखिर में खुद से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि मैं कामयाब ज़रूर बन रहा हूँ, मगर क्या मैं खुश और पुरसुकून भी हूँ? कमेंट में इजहार कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्मीद असल में है क्या? लोग समझते हैं ये कोई जादू या खुशफहमी है। जब हालात और वक्त चीख कर कह रहे हो कि तुम हार चुके हो, तब आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच दस्तक दे, ये उम्मीद है। जिंदगी में जब हर रास्ता बंद लगे, दिमाग कहे हार मान लो, उम्मीद छोड़ना सबसे आसान काम होता है। पता है, जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर देते हैं। माजी बदल नहीं सकता, हाल सामने खड़ा है। सिर्फ मुस्तकबिल वो वाहिद जगह है जहां आपकी जीत का इम्कान मौजूद है। साइंसदान मुसलसल नाकामियों के बाद उम्मीद छोड़ देते। अगर बीज मिट्टी की सख्ती से डर कर उम्मीद छोड़ देता तो कभी दरख्त ना बनता। याद रखो, मौजज़े वक्त मांगते हैं। अगर आज आप खाली हाथ हैं, दिल टूटा हुआ है, तो अपने अंदर झांको। जब तक तुम्हारा दिल धड़क रहा है, हालात को ये इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तय करें। उम्मीद अकल का नहीं, रूह का सौदा है। उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ दी, उस दिन तुमने खुद को हरा दिया। और तुम यहाँ हारने के लिए पैदा नहीं हुए। कुदरत का निज़ाम है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। आपकी कहानी का इख्तिताम उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी तो अपने प्यारों की उम्मीद हैं। याद रखो कि उम्मीद रोशनी का नाम नहीं, अंधेरे में रोशनी तलाश करने की जिद का नाम है। इसी के साथ वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर कर दें। क्या आपको लगता है कि लोगों के लिए अच्छा बनने से वो आपकी कदर करेंगे? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया का एक कड़वा उसूल है, जहां जरूरत खत्म वहां कदर खत्म। लोग आपकी कदर तब करना शुरू करते हैं जब आप खुद अपनी कदर करना सीखते हैं, जब आप ना कहना सीख जाते हैं, जब आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आपका वक्त, आपके जज्बात और आपकी मौजूदगी इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आए और उसे मुफ्त में इस्तेमाल करके चला जाए। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उन्हें ये खौफ होगा कि अगर उन्होंने हद पार की तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए सस्ते बनना बंद कीजिए और अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल खुद रखें। याद रखें, जब तक आप किसी के लिए ऑप्शन बने रहेंगे, वो आपको कभी तरजीह नहीं बनाएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट्स में बताएं। और अगर बात दिल को लगी हो तो लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशियों के मौसम आते हैं और कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। जब दुआएं देर से कबूल होती नजर आएं, जब मेहनत का फल ना मिले, तब इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है। मुश्किल वक्त हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। याद रखें, हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आज हालात आपके मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हालात बदलते हैं। हौसला रखने का मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ नहीं होती, बल्कि तकलीफ के बावजूद आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। वक्त बदलता है और अल्लाह की रहमत से तकदीरें भी बदल जाती हैं। अल्लाह ताला हमें हर मुश्किल में सब्र, हौसला और अपने ऊपर कामिल भरोसा अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ने कहबान। आज हर तरफ एक ही खौफ है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां छीन लेगा। सच ये है कि आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, बल्कि वो इंसान आपकी जगह ले लेगा जो AI का इस्तेमाल जानता है। टेक्नोलॉजी का मकसद इंसान को ख़त्म करना नहीं, बल्कि उसकी सलाहियत को बढ़ाना है। कंप्यूटर्स ने पुरानी नौकरियां ज़रूर ख़त्म की, मगर करोड़ों नए मौके भी पैदा किए। ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियां और चैलेंजेस हमेशा हमारे इख्तियार में नहीं होते, लेकिन उनका मुकाबला कैसे करना है ये ज़रूर हमारे हाथ में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास दिमाग है, लेकिन इंसानी जज्बात, तख्लीकी सोच और अखलाकियात नहीं। घबराने की बजाय खुद को फ्यूचर प्रूफ बनाएं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसी ही तब्दीली है। जो लोग इसे ख़तरा समझकर रुक जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, जबकि जो इसे सीख कर अपनी सलाहियतों में इजाफा करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तूफान को रोका नहीं जा सकता,
لیکن اس کا رخ موڑ کر اپنی کشتی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ نماز صرف چند الفاظ اور حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک خوبصورت رابطہ ہے۔ ایک دنیا کی پریشانیاں، غم اور مصروفیات ہمیں گھیر لیتی ہیں تو نماز ہمیں سکون، امید اور طاقت عطا کرتی ہے۔ نماز کے لیے نکالا گیا تھوڑا سا وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اجر ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور سجدے میں مانگی گئی دعائیں وہ دروازے بھی کھول دیتی ہیں جو انسان کے لیے بند ہو چکے ہوں۔ نماز صرف فرض نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے سکون اور رحمت کا تحفہ ہے۔ نماز کو عبادت سمجھ کے ادا کرو، بوجھ نہیں۔ دعا مانگتے رہو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سب کے لیے ہر وقت دستیاب رہنا اچھائی ہے؟ تو ایک تلخ سچ سن لیجئے، حد سے زیادہ اچھا ہونا خود اپنے ساتھ کی جانے والی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ جب آپ ہر کسی کو ہاں کہنا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا آپ کو انسان نہیں بلکہ ایک سہولت سمجھنے لگتی ہے، ایک ایسی سہولت جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ دوسروں کی توقعات کا بوجھ اٹھاتے ہوتے آپ کا اپنا وجود کہیں دب جاتا ہے، اور صدمہ تب لگتا ہے جب دنیا آپ کی اس قربانی کو آپ کا فرض سمجھ کر ہضم کر جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اچھے ضرور بنیں لیکن اتنے اچھے نہیں کہ لوگ آپ کو سستا سمجھ لیں۔ اپنی حدیں طے کیجئے اور جہاں ضرورت ہو وہاں نہ کہنا سیکھیے۔ یہ خود غرضی نہیں، آپ کا ذہنی سکون ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برے بن جائیں یا دوسروں کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ چائے میں چینی اتنی ہی اچھی لگتی ہے جو اسے میٹھا کرے، اتنی نہیں جو اسے پینے کے قابل ہی نہ چھوڑے۔ اچھائی خوبصورت ہے لیکن تب تک جب تک وہ آپ کی اپنی عزت نفس کی قیمت پہ نہ ہو۔ اس لیے اپنی زندگی میں نہ کہنا سیکھیے، باؤنڈری سیٹ کیجئے، پہلے خود کا احترام کیجئے۔ آپ نے غور کیا ہوگا زندگی میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، لیکن سب سے مہنگی چیز معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ہیں آپ کے فیصلے۔ ہمیں لگتا ہے کہ فیصلہ کرنا مفت ہے، لیکن اس کی اصل قیمت ہم آنے والے سالوں میں چکاتے ہیں۔ جب آپ کوئی ایک راستہ چنتے ہیں تو باقی سارے راستے کھو دیتے ہیں۔ کچھ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، اور اپنے خوابوں کو کل پر ٹالنا سب سے مہنگا فیصلہ ہے۔ یاد رکھیں، زندگی ادھار پر نہیں چلتی۔ فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ اپنی قیمت وصول کرتا ہے، کبھی آپ کے سکون، وقت اور کبھی رشتوں کی شکل میں۔ اگلی بار کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا میں اس فیصلے کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں؟ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سکون کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی، سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے، جسے ہم حسد کی خاموش آگ کہتے ہیں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو دھواں نہیں دیتی، لیکن انسان کے سکون، اس کی نیند اور اس کی مسکراہٹ کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، جبکہ حسد کرنے والا شخص خود زہر پیتا ہے اور امید کرتا ہے کہ مرے گا دوسرا۔ کسی دوسرے کی کامیابی آپ کی محرومی نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کے عروج کو دیکھ کر اپنے زوال کا موازنہ مت کیجیے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس چمک کے پیچھے اس نے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں۔ یاد رکھیے، کائنات میں ہر کسی کا اپنا وقت اور اپنا رزق ہے۔ کسی دوسرے کا برا سوچنے سے پہلے اپنی حالت پہ توجہ دینا مت بھولیے۔ محنت کریں، حسد نہیں۔ اگر اندر کا سکون واپس چاہیے تو دوسروشیوں پر ماشاءاللہ اور آمین کہنا سیکھیے۔ دل صاف ہوگا تو زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہم سب پر ایک قرض ہے؟ جی ہاں، قرض، مگر بینک کا نہیں، کسی دوست کا بھی نہیں۔ یہ قرض ہے ان خوابوں کا جو ہم نے کبھی کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ جب آپ کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آنے والے کل سے ایک ادھار لے رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں اس قرض کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ٹوٹے ہوئے خواب زندگی بھر ایک بوجھ بن کر روح پر سوار رہتے ہیں، اور اس قرض کو اتارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اٹھنے والا ایک چھوٹا سا قدم۔ کیونکہ اگر آج آپ نے اپنے خوابوں کا قرض نہ اتارا تو کل زندگی آپ سے سود سمیت، آپ یاد رکھیے، ادھورے خواب ادھوری زندگی کا سب سے بڑا جرمانہ ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے؟ پہلے انسان مشینوں کو چلاتا تھا، لیکن اب مشینیں انسان کی سوچ کو چلانے لگی ہیں۔ اے آئی سہولت بھی ہے لیکن ایک خطرناک مالک بھی بن سکتی ہے۔ خدشہ صرف نوکریوں کا نہیں بلکہ غلط معلومات، پرائیویسی، انسانوں کا بڑھتا ہوا انحصار اور ایسے فیصلوں کا بھی ہے جو مشینیں کریں گی، انسان نہیں۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے سوالوں کے جواب دیتی ہے،
تصویریں بناتی ہے، ویڈیوز تیار کرتی ہے اور چند سیکنڈ میں وہ کام کر دیتی ہے جس میں پہلے کئی گھنٹے لگتے تھے۔ اگر آپ ہر سوچ، ہر فیصلہ اے آئی کے حوالے کر دیں تو آپ کی اصل پہچان کیا ہوگی؟ اسی لیے اے آئی کو اپنے دماغ کا متبادل نہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کا مددگار بنائیں۔ اے آئی کے پاس آپ جیسے تجربات، ناکامیاں، برداشت اور کہانی نہیں۔ اے آئی معلومات رکھتی ہے مگر احساس نہیں۔ وہ جواب دے سکتی ہے مگر خواب نہیں دیکھ سکتی۔ یاد رکھیں، ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کرے، انسان کی اصل طاقت اس کا شعور، کردار اور تخلیقی سوچ ہی رہے گی۔ مستقبل ان لوگوں کا ہوگا جو اے آئی کے ساتھ اپنی سوچ بھی استعمال کریں گے۔ کیا آپ کو ایک عجیب بیماری کا پتہ ہے؟ جی ہاں، خود کو ثابت کرنے کی بیماری۔ خطرناک قید جیل نہیں ہوتی بلکہ وہ زندگی جو ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن جب تعریف ضرورت بن جائے پھر آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ لوگوں کی توقعات کے مطابق جیتے ہیں۔ مہنگی گاڑی، برانڈڈ کپڑے، سوشل میڈیا پر ہر کامیابی کی نمائش، اکثر یہ خوشی نہیں۔ جس انسان کو اپنی قدر کا یقین ہو، ہر شخص کو اپنا نقشہ نہیں دکھاتا۔ وہ ہر وقت دوسروں سے تالیاں نہیں مانگتا۔ ہم ہے خود کو ثابت کرنے کی بیماری۔ اس کا علاج دوا نہیں، شعور ہے۔ اس لیے اپنی کامیابی کو شور نہیں، اپنا کردار بناؤ۔ یاد رکھو، درخت کبھی پھل آنے پر اعلان نہیں کرتے، پھل خود گواہی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ واقعی بڑے ہوتے ہیں انہیں خود کو ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ آپ بھی اپنی زندگی جی رہے ہو یا صرف دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یاد رکھو، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ جس دن آپ نے لوگوں کی منظوری مانگنا چھوڑ دیا، اسی دن آپ اصل سکون حاصل کر لو گے۔ کبھی غور کیا ہے، ہمارے موبائل میں فرینڈز اور فالوورز کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن جب رات کو اسکرین بند ہوتی ہے تو اندر کی تنہائی پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہم بار بار فون چیک کرتے ہیں کیونکہ کی تلاش ہوتی ہے، مگر نوٹیفیکیشنز کا یہ شور ہمیں اپنی ذات سے دور کر دیتا ہے۔ آج رابطے تو بہت آسان ہو گئے ہیں، لیکن سچے تعلقات نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم گھنٹوں چیٹ کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا سے جڑ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم خود سے، اپنے پیاروں سے اور اپنے سکون سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اجنبیوں کی تالیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ برابر والے کمرے میں بیٹھے والدین کی خاموشی کو نہیں پڑھ پاتے۔ یاد رکھیں، دل کو لائکس اور فالوورز نہیں بلکہ محبت، توجہ اور حقیقی تعلقات ہیں۔ اس لیے کبھی موبائل ایک طرف رکھ کر اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ چند لمحے ضرور گزاریں، شاید وہی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے ہوں۔ آپ صرف 2 منٹ کے لیے موبائل پکڑتے ہیں جس میں بریکنگ نیوز، حادثات، سیاسی لڑائیاں، مہنگائی کا شور اور پھر اچانک کوئی دل دہلا دینے والی خبر کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اسکرولنگ کرتے ہوئے۔ اسی عادت کو ڈوم اسکرولنگ کہا جاتا ہے، یعنی خوف اور پریشانی والی خبروں میں کھو جانا جس سے ذہنی سکون برباد ہو جائے۔ تو کیا حل یہ ہے کہ سوشل میڈیا چھوڑ دیا جائے؟ بالکل نہیں، بس چند عادتیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کریں، روزانہ اسکرین ٹائم محدود کریں اور سونے سے پہلے موبائل کی بجائے فیملی کے ساتھ وقت گزاریں۔ ڈوم اسکرولنگ کا نقصان صرف وقت کا ضیاع نہیں بلکہ دماغی تھکن، بے چینی، چڑچڑاپن، بینائی کا کمزور ہونا اور ذہنی تناؤ کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بڑھنا ہے۔ خود پہ رحم کریں، اسکرین ٹائم فکس کریں۔ یاد رکھیں، ہر خبر جاننا ضروری نہیں لیکن اپنا ذہنی سکون بچانا ضروری ہے۔ آپ ڈوم اسکرولنگ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کوئی انسان نہیں، دماغ کا ایک چھوٹا سا وہم ہم فوبیا کہتے ہیں۔ کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی اونچائی سے، تو کوئی لوگوں کا سامنا کرنے سے۔ لیکن کیا آپ پوری زندگی اس ڈر کے قیدی بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ جب بھی آپ اس ڈر کے سامنے آتے ہیں آپ کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے، پسینہ آتا ہے اور دماغ کہتا ہے بھاگو، اور آپ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس چیز سے آپ جتنا بھاگیں گے وہ ڈر آپ کو اتنا ہی زیادہ ڈرائے۔ فوبیا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف آپ کے دماغ کا ایک غلط کنیکشن ہے جو سیکیورٹی کے نام پر آپ کو قید کر دیتا ہے۔ اپنے ڈر کا سامنا آہستہ آہستہ کریں۔ جب ڈر لگے تو بھاگنے کے بجائے وہیں رکیں۔ یاد رکھیں، ڈر صرف ایک لہر کی طرح ہوتا ہے، یہ عروج پہ پہنچتا ہے اور اپنے خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، فوبیا صرف ایک وہم ہے جو آپ کے دماغ نے پالا ہے اور اسے دماغ مٹا بھی سکتا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، فوبیا کے ساتھ جینا ہے کہ چھٹکارا پانا ہے۔ ویسے آپ کو کس چیز کا فوبیا ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، فالو اور شیئر۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بعد مسئلہ اتنا بڑا نہیں، ہمارا ذہن اسے بنا دیتا ہے؟ اوور تھنکنگ دراصل مسائل کو حل نہیں کرتی بلکہ ہمیں انہی مسائل کے گرد گھماتی رہتی ہے۔
ہم ماضی کی غلطیوں پر پچھتاتے ہیں، مستقبل کے خدشات سے ڈرتے ہیں اور حال کا سکون کھو دیتے ہیں۔ اوور تھنکنگ سے نجات کا پہلا قدم کہ ہر خیال پر یقین نہ کریں۔ ہر سوچ حقیقت نہیں ہوتی۔ خود سے پوچھیں، کیا یہ مسئلہ واقعی موجود ہے یا صرف میرے ذہن میں ہے؟ یاد رکھیں، زندگی کے بہت سے سوالات سوچنے سے نہیں، عمل کرنے سے حل ہوتے ہیں۔ ریسرچ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ میں روزانہ ہزاروں سوچیں آتی ہیں، ان میں سے 80 منفی ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنے ہی دماغ کے بنائے ہوئے خانے میں قیدی بن جاتے ہیں۔ سوچنا بری بات نہیں ہے، سوچنا انسان ہونے کی نشانی ہے، مگر اوور تھنکنگ دلدل ہے۔ کم سوچیں، زیادہ عمل کریں، کیونکہ سکون جواب ڈھونڈنے میں نہیں، غیر ضروری سوال چھوڑنے میں۔ آج کی دنیا میں ہم پہلے سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، مگر شاید پہلے سے زیادہ بے سکون بھی۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، اور یہی احساس آہستہ آہستہ ڈپریشن اور انزائٹی کو جنم دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر تصویر کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی جھلک سے مت کریں۔ سکون قلب حاصل کرنے کے لیے روزانہ کچھ وقت موبائل اور انٹرنیٹ سے دور رہیں، فطرت کے قریب جائیں، اپنے پیاروں سے بات کریں اور اپنے رب سے تعلق مضبوط بنائیں۔ دل کا سکون لائکس، فالوورز یا شہرت میں نہیں، بلکہ شکر گزاری، اطمینان اور باطنی توازن میں ہے۔ ڈیجیٹل دنیا آپ کی توجہ خرید سکتی ہے، مگر آپ کا سکون صرف آپ خود محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسکرین کی روشنی آنکھوں کو روشن کر سکتی ہے، مگر دل کا سکون صرف شعور، تعلق اور شکر گزاری سے ملتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی بیماری کی بات کریں گے جو جسم کو نہیں بلکہ دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بیماری ہے حسد اور نفرت۔ حسد تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی دوسرے کی کامیابی، خوشی یا ترقی کو دیکھ کر یہ کیوں نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا الگ ہوتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی آپ کی ناکامی نہیں ہوتی۔ نفرت بھی ایک ایسا بوجھ ہے جسے ہم اپنے دل میں اٹھائے رکھتے ہیں، مگر اس کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ نفرت سکون چھین لیتی ہے، جبکہ محبت اور معافی دل کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ اگر آپ حسد اور نفرت سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی نعمتوں پر نظر ڈالیں، شکر ادا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں اور اپنی محنت پر توجہ دیں۔ آج سے فیصلہ کریں کہ کسی کی کامیابی پر جلنا نہیں بلکہ اس سے سیکھنا ہے۔ کسی سے نفرت نہیں کرنی بلکہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ ایک صاف دل پرسکون کی سب سے بڑی دولت ہے۔ شکریہ اللہ نگہبان۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مسکراتے ہوئے کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ والدین وہ ہستی ہیں جو اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر ہماری خوشیاں خریدتے ہیں۔ ان کی عزت اور خدمت دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ سچ بولنا کبھی کبھی مشکل لگتا ہے، لیکن یہی عزت اور اعتماد کی بنیاد۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، جبکہ سچ مستقل سکون دیتا ہے۔ سچائی انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے۔ گر جانا برا نہیں ہوتا۔ اگر آپ 100 بار گریں تو 100 بار اٹھیں۔ برا ہوتا ہے اخلاق سے گر جانا، معیار سے گر جانا، کردار سے گر جانا، کسی کے دل و دماغ سے گر جانا، اور سب سے برا کسی کی نظر سے گر جانا۔ گرے ہوئے پھول اور پتے ہی اچھے لگتے ہیں، انسان نہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو تقریباً ہر شخص کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، کاروبار کو فروغ دے سکتے ہیں اور اپنے پیاروں سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر اس کا بیجا استعمال کیا جائے تو یہ وقت کے ضیاع، ذہنی دباؤ، بے مقصد مصروفیت اور منفی سوچ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اصل مسئلہ سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا استعمال ہے۔ اگر ہم اسے علم، مثبت سوچ کے لیے استعمال کریں تو یہ فائدہ مند ہے، اور اگر اسے فضول وقت گزاری کے لیے استعمال کریں تو یہ نقصان دہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ کے وقت کو کنٹرول کرنے لگے وہ آپ کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ آپ کی رائے میں سوشل میڈیا زیادہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بہت سے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دوسروں کی رائے کے مطابق کرتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کے غلام کیوں بن جاتے ہیں؟ ہم وہ کپڑے پہنتے ہیں جو لوگ پسند کریں، وہ راستہ چنتے ہیں جسے معاشرہ کامیابی کہتا ہے، اور کبھی کبھی تو اپنی اصل شخصیت بھی چھپا لیتے ہیں، صرف اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر قبول کیے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔
हमें पसंद किया जाना अच्छा लगता है और मुस्तरद किए जाने का खौफ तकलीफ देता है। यही खौफ आहिस्ता आहिस्ता हमारी आजादी छीन लेता है। मसला तब पैदा होता है जब हम अपनी कीमत दूसरों की राय से नापना शुरू कर देते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो हम खुश, और अगर तनकीद करें तो हम टूट जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में मत दें। मशवरे सुने, सीखें, लेकिन अपनी शिनाख्त और फैसलों की चाबी अपने पास रखें। हकीकत यह है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। याद रखें, सबको खुश करने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद से दूर हो जाता है।